بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المومنین۔ حضرات مومنین، ارشاد ہو رہا ہے مومن کی نماز معراج ہے۔ معراج کی معنی لغوی معنی ہے دیدار ملاقات، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معراج کیا مکہ سے عرش برین تک، اور ہمارے امت کے لیے 5 وقت نماز اس نے معراج رکھا، جو 5 وقت نماز پڑھے گا۔ قرآن میں 6667 آیت ہے، ان میں 700 آیت وہ ہیں جن میں صرف نماز کی تاکید کی، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ شروع بھی خدا فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کو ہدایت کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ متقی پرہیزگار ہے وہ جن لوگوں نے ایمان لایا بالغیب پر، اور بالغیب پر لانے والا لوگ وہ ہے جن لوگوں نے نماز قائم۔ یہ پہلی آیت ہے، یعنی نماز انسان کی روح ہے۔ پیغمبر یہی فرمائے جس کا نماز قبول اس کا سب کچھ قبول۔ اس سے یہ نہیں پڑھا، مگر اس پہ شرط ہے ولایت جب ہوتی، کیونکہ اطاعت 3 ہے، انما ولیکم ورسولکم۔ خدا فرماتا ہے اطاعت میرا کرو اور میرے رسول اس کا، جس نے اولی الامر کو منکم، جو اولی الامر ہے وہ مولا علی، اور ولی بھی تھی انما ولیکم ورسولکم، ولی خدا ہے اور میرا رسول جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا۔ یہ ہے 3 اطاعت، اللہ کا، رسول کا، مولا علی کا، یعنی توحید، رسالت، ولایت، اس میں ہے نماز۔ نماز بڑی اہم جز ہے۔ نماز میں اہم وقت ہے وہ ہے فجر۔ ہمارے مجتہد مرجع لکھتا ہے فجر نماز ہے ریت کی ریڑھی، یعنی بنیاد۔ جیسے ایک درخت کا جڑ ہے، اوپر شاخیں ہیں، جڑ پر شاخ ہے، جڑ سمجھو نماز فجر۔ جس نے نماز فجر چھوڑ دیا، 4 وقت پڑھنا 9 وقت پڑھنا ایک ہی بات ہے۔ یعنی فجر نماز بنیاد ہے مومن کے، یعنی اس میں امتحان ہے، کیونکہ آپ مغرب کے وقت دیکھیں گے بہت لوگ مسجد میں بھیڑ ہوتا ہے، تو جو زکوٰۃ ہے وہ بھی مسجد میں چلا جاتا ہے، مگر فجر میں امتحان ہے۔ جو گرم بستر اپنی نیند چھوڑ کر کھڑا اٹھے گا، خدا کی عشق کی خاطر سجدے میں گر جائے گا، وہ ہے علامہ مومن۔ نماز بڑی اہم تھی، اس میں ولایت اور حسینیت ضروری ہونا چاہیے۔ اور 6ویں سرکار امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اس دنیا سے چلا گیا، جب شہادت ہوا تو اس کی آنکھیں بند ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولا اور پورا پریوار، پورا اصحاب بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک جملہ فرمایا، یہ معتبر روایت ہے، اس جناب نے فرمایا جس نے نماز یعنی ہلکا سمجھا اس تک ہمارا شفاعت نہیں پہنچے گا، جب شفاعت ہی نہیں پہنچے گا تو جہنم میں چلے جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ پڑھا مگر بے وقت پڑھا، ہلکا سمجھا، اور جو پڑھا ہی نہیں اس کی حالت کیا ہے۔ اور نماز میری اہم جز سمجھو، نماز کے بغیر کوئی چیز درست نہیں، خاص کر نماز فجر۔ یہ امتحان ہے آپ کا، وقت پر نماز پڑھنا۔ یہی تو سمجھایا مولا حسین نے، یعنی چلتے ہو ریت پر جنگ کرتے کرتے، کیونکہ جہاد میں نماز ساکت ہو، اس نے سبق دیا، چلتے ہو ریت پر تیروں کی بارشوں میں اس نے نماز پڑھا، وہ بھی جماعت، کتنا اصحاب شہید ہوا۔ اس نے آپ اور ہم کو سمجھائی نماز اہم ہے، یہ روح ہے، یہ ملاقات ہے رب کا۔ اور مولا علی نے خیبر میں آفتاب پلٹایا اسی نماز کے خاطر، ہم کو سمجھائے نماز مت چھوڑو۔ اور ایک روایت میں پیش کروں گا، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک اصحاب، ایک چاہنے والا ہے، اس نے کہا مولا مجھے آفر آیا، یعنی مجھے کسی جگہ یمن جانا ہے کاروبار کرنے کے لیے، آپ استخارہ کرو۔ امام صادق نے استخارہ کیا اور استخارہ منع آیا، تو پھر بھی وہ چلا گیا۔ اس نے کہا میں دیکھوں گا، اس کو چوگنا یعنی 10 گن نفع ہے، بہت نفع۔ اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ امام کی علم پر، تو اس نے منع کیا، مجھے فائدہ ہے۔ یہ جب واپس آیا امام کی خدمت میں آ گیا تو اس نے عرض کی، امام نے اس کی طرف توجہ نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں۔ جب سب لوگ ہٹ گیا کہ امام نہیں چاہتا یہ کسی سامنے خجل ہو جائے گا،
जब सब लोग खड़ गए तो इमाम ने पूछा आप क्या पूछना चाहे? उसने कहा मौला आपने इस्तिखारा किया, मना आया आपका इस्तिखारा, यानी आपका कलाम रब का कलाम, मगर मैंने बहुत नमा पाया, बहुत माल पाया। इमाम ने कहा ठीक है, आप एक रात याद करो, जब आपने एक रात पूरे रात में कारोबार बिजनेस किया, सुबह आपने घोड़ा बाहर बांधा, खेमे में आ गया, सो गया, और सुबह कब उठा, यानी 8 बजे 9 बजे आपने नमाज फजर नहीं पढ़ी। उसने कहा बेशक मौला वही हुआ। उसने कहा देखो अगर पूरी दुनिया आप अपनी आप को भी भेजेंगे तब भी वो फजर नमाज वापस नहीं आएगा। मिसाल आज है हफ्ता, आज 5 अगस्त है, आज का सुबह फजर जिसने पढ़ा तो जिसने नहीं पढ़ा ये 5 अगस्त वापस नहीं आएंगे कभी, अगर आप अरब खरब रुपया खर्च करेंगे, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। ये जो आज का फजर 5 अगस्त सुबह की फजर जिसने पढ़ा वक्त पर कामयाब, जिसने नहीं पढ़ा तो ये 5 अगस्त 2023 को वापस नहीं आएंगे अगर आप अपनी बच्चों को सब कुछ भेजेंगे। इसकी जान रखो, वक्त जाएगा। खुदा ने यही कहा, कसम मैंने जिन और इबादत पैदा ही नहीं किया, सिर्फ इबादत। इबादत माने मैन है इसमें नमाज, हुसैन की रूह है नमाज, आले बैत की रूह है नमाज। नमाज के बाद आजादारी और बाकी ये बहुत जरूरी है। हाँ, नमाज भी बेकार है जब तक आजादारी नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा, मुझे 2 साल से पहले किसी ने सवाल किया आजादारी और हुसैन ने, मैंने यही सवाल किया, जो खेती बाड़ी करते जब हिल लगा दिए, ट्रैक्टर लगा दिए, कोई दाना या मकई लगा दिए जमीन पर, यही इबादत। अगर पानी नहीं डाला या बारिश नहीं आई वो जल जाएगा। हाँ, अगर उसने खाली पानी डाला, हल नहीं लगाया, मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं निकलेगा घास के बगैर। यही समझो जिसने इबादत किया, ये समझो उसने जमीन तैयार किया, फल किया, आंसू नहीं बहाया, जल जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं। अगर किसी ने खाली आंसू बहाया तो कुछ नहीं निकलेगा, दोनों बेकार। इसलिए पैगंबर ने फरमाया मैं 2 चीज छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, इबादत और हुसैनियत। ये दोनों चीज मुकम्मल हो जाएगा तभी तो शफाअत मिलेगा। सबको चाहिए ये जो मैं कह रहा आगे भी फॉरवर्ड करो, किसी मोमिन जिसको हिदायत हो जाएगा। मैंने जब तक मैं भी माशाल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, कबूल करना उनका काम है, मुझे मालूम नहीं है, मगर उम्मीद है हुसैन के सदके में आपकी दुआओं से, आप साहिबी नमाज है, मैं मुझे गुनाहगार से मेरी भी नमाज कबूल हो जाएगी। मगर नमाज पढ़ना चाहिए हर हाल में, हर कीमत में, वक्त पर। सब कुछ छोड़ो नमाज के खातिर। बहुत कीमती जुमला मैंने कहा, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ, अहलो अयाल, अपनी शरीक हयात, माँ बाप, सब कुछ नमाज के खातिर, और नमाज मत छोड़ो दुनिया की खातिर। यही समझे अहले बैत में। जिसने ये बेवकूफी किया, नमाज छोड़ा दुनिया के खातिर, जिसलिए खुदा फरमाता सूरह आला में, कद अफला मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने तज़किया नफ्स किया, क्योंकि ये दुनिया छोटा है, बहो फीहा खालिदून। ये बात हमने इब्राहिम और मूसा 4000 सफों में कह दिया, ये खुदा ने फरमाया। और नमाज बढ़िया हम जुज है, और अगर कोई हमारी कौम में भी एक बीमारी हो, जुमा नमाज सब दौड़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मगर पहले 5 वक्त नमाज पढ़ो तब जुमा है। ये हमारी जो भी बड़े भाई लोग वो जुमा ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मगर जुमा कीमत रखता, पहले 5 वक्त नमाज पढ़ना तब जुमा है। अगर कोई शब नमाज पढ़ेगा बेकार है, जब तक 5 वक्त नहीं पढ़ेगा तब शब पढ़। सुन्नत पहले वाजिब न अंजाम देने पर अजाब है, सुन्नत पढ़ने पर सवाब है, न पढ़ने से अजाब नहीं है। अगर कोई शब नमाज पढ़ेगा बहुत रुतबा है, बहुत मर्तबा है, नहीं पढ़ेगा एक गुनाह नहीं है। मुझे कोई मर्जा से पूछो, कोई गुनाह नहीं। और कोई भी सुन्नत, मिसाल मिसवाक करना सुन्नत बहुत अच्छा है, बेहतर नमाज का सवाब है, मगर कोई नहीं करे कोई गुनाह नहीं। इसलिए सुन्नत पर पहले वाजिब पढ़ना। और मैं सबको ये दावत देता हूँ नमाज करने का तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।